Dear plus one commerce students, good morning. We shall continue the 19th chapter, Sources of Business Finance. Today we are going to discuss on the basis of period, sources of short-term finance, sources of short-term finance. In your book bag also there is a long answer question. There is a long answer question in your book bag. Explain the kinds of sources of short-term finance. Explain the kinds of sources of short-term finance. Okay, let us discuss. குறுகிய கால நிதி ஆதாரங்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். தொழிலமைப்பில் குறுகிய கால நிதி ஆதாரங்கள் பற்றி விளக்கமாக பார்க்க இருக்கிறோம். Short-term funds are those sources which are required by the business firms for a period of within 1 year. Within 1 year, some of the important sources of short-term finance are briefly explained below. Short-term ஃபினான்ஸுக்கு என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம். லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், discounting of bills of exchange, trade credit, pledge, hypothecation, mortgage, loans against securities, clean loan, commercial paper, hire purchase finance, and lastly factoring. Sources of short-term finance la sources of short-term finance la first one, loans and advances, கடன் மற்றும் முன்பணம். Loan is a direct advance made in lump sum which is credited to separate loan account in the name of borrower. The borrower can withdraw the entire amount in cash immediately. It can be repaid in one or more installments. But the interest on loans and advances is calculated on the whole of the amount borrowed right from the date of sanction. It may be secured or unsecured. Loans and advances are usually sanctioned by pledge of specific assets like fixed deposit receipt, document of title to the goods, shares, debentures, etc. கடன்கிறது கடன் கோருபவரின் கடன் கணக்கில் ஒட்டுமொத்த கடன் தொகையும் வரவு வைக்கப்படும் தொகையை குறிப்பதாகும். கடன் கேட்டோம்னா கடனை சேங்ஷன் பண்ணி நம்மளோட கடன் கணக்கில் எல்லா பணத்தையும் கடன் தொகை அனைத்தையும் வர வச்சிருவாங்க. கடன் பெறுநர் அதை பயன்படுத்துகிறார். கடன் தொகையை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் திருப்பி செலுத்த வேண்டும். அதற்குரிய வட்டியும் வசூலிக்கப்படும். இந்த கடன்கள் பிணையத்தை வைத்து கொண்டோ அல்லது பிணையம் இல்லாமலோ வழங்கப்படலாம். இது செக்யூர்டாக இருக்கலாம் அல்லது அன்செக்யூர்டாக இருக்கலாம். கடன் மற்றும் முன்பணங்கள் வழக்கமாக பொதுவாக இந்த மாதிரி கடன் கொடுக்குறப்ப பிணைய அடிப்படையில் வழங்கப்படும். நிலை வைப்பு ரசீது, சரக்குரிமை ஆவணங்கள், பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள் ஆகியவை பிணையமாக்கப்பட்டு கடன் வழங்கப்படும். நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் இஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், வங்கி மேல்வரை பற்று. Bank overdraft refers to an arrangement whereby the bank allows the customers to overdraw
to overdraw the required amount from its current deposit account within a specified limit. Interest is charged only on the amount actually overdrawn. வங்கி மேல்வரை பற்றுங்கிறது வங்கியில் நடப்பு கணக்கு வைத்திருக்கிற வாடிக்கையாளருக்கு அவரோட வேண்டுகோள் அடிப்படையில் வங்கியர் வழங்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய கால கடன். நடப்பு கணக்கில் இருக்கும் தொகையை விட அதிகமான தொகையை எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ள இது ஒரு ஏற்பாடாகும். எவ்வளவு தொகை கடனாக பெறப்படுகிறதோ அதுக்கு மட்டுமே வட்டி வசூலிக்கப்படும். வங்கியர் வங்கி மேல்வரை பற்று கடன் தொகையை அனுமதிக்கிறப்ப வாடிக்கையாளரோட நிதிநிலையை கருத்தில் கொண்டு அனுமதிக்கிறார். சில பேருக்கு 50,000 ரூபாய்க்கு வங்கி மேல்வரை பற்று அனுமதிக்கப்படும். சில பேருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகைக்கு வங்கி மேல்வரை பற்றுங்கிற கடன், குறுகிய கால கடன் அனுமதிக்கப்படும். Then the next source is discounting of bills of exchange. மாற்று சீட்டை தள்ளுபடி செய்கிறது. When the goods are sold on credit, the suppliers generally draw bills of exchange upon the customers who are required to accept it. The duration of such bills of exchange may be ranging from 15 days to 180 days. Instead of holding the bill till the due date, date of maturity, borrowers generally prefer to get them discounted with the bank. Discounting of bills of exchange refers to an act of selling a bill to obtain the payment for it before its maturity. சரக்குகளை கடன் பேரில் விற்கிறவர் வாங்குறவரோட பேரில் ஒரு மாற்று சீட்டு எழுதுவார். மாற்று சீட்டு சராசரியாக 15 நாள்லேருந்து அதிகபட்சமாக 180 நாள் வரைக்கும் இருக்கும். எழுதி ஏற்கப்படும். இந்த மாற்று சீட்டு எழுதி ஏற்கப்படும். கடன் பேரில் விற்றவருக்கு அது பெறுவதற்குரிய மாற்று சீட்டு. கடன் பேரில் விற்றவர் மாற்று சீட்டில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்பாக பணத்தை பெற முடியாத நிலையில் இருக்கிறார். அந்த நிலையில் மாற்று சீட்டை தான் கணக்கு வச்சிருக்கிற வங்கியில் அதை கொடுத்து தள்ளுபடி செய்து பணம் பெறலாம். மெச்சூரிட்டி டேட்டில் வங்கியர் பணம் பெறுவார். இதை தான் மாற்று சீட்டை வட்டம் செய்தல்னு சொல்கிறோம், தள்ளுபடி செய்தல்னு சொல்கிறோம். தென் த நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட், ட்ரேடு கிரெடிட், வியாபார கடன். ட்ரேடு கிரெடிட் இஸ் அ கிரெடிட் எக்ஸ்டெண்டட் பை ஒன் ட்ரேடர் டு அனதர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் தி குட் அண்ட் சர்வீசஸ். Purchaser need not pay the money immediately after the purchase. Such credit appears in the balance sheet. As the trade creditors or accounts payable. Trade credit is very simple and a convenient method of raising short-term finance. There is no formality involved in availing this facility. There is no need to give any security for trade credit. It is said to be more economical than the bank loans. வியாபார கடன்கிறது ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகருக்கு சரக்கு மற்றும் சேவைகளை பெறுவதற்காக தருகின்ற கடனை குறிக்கும். கடன் பேரில் சரக்கை ஒரு வியாபாரி இன்னொரு வியாபாரிக்கு விற்கிறார். யார் விற்கிறாரோ அவருக்கு பணம் உடனே கிடைக்காது. அதனால் அவர் கடனீந்தோராக கருதப்படுவார். வியாபார கடனீந்தோராக கருதப்படுவார். சரக்குகளை கடன் பேரில் வாங்கினவர் கடனாளியாக கருதப்படுவார். வாங்கினவர் சரக்கு அல்லது சேவைக்கான தொகையை உடனே செலுத்தாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு செலுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படுறார். அதனால தான் இதை வியாபார கடன்னு சொல்கிறோம். நேர்மையானவர்கள்
நற்பெயர் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வகை கடனை வியாபாரத்தில் வழங்குவாங்க. வியாபார கடனை இருப்புநிலை குறிப்பில் பொறுப்புகள் பக்கத்தில் பற்பல கடனீந்தோர் அல்லது செலுத்துவதற்குரிய மாற்று சீட்டு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும். Then the next source of short-term credit is pledge, அடகு கடன். In your book bag also there is a short-term answer. What is a pledge? What is pledge? A customer transfers the possession of an article with the creditor, banker, and receives loan. Till the repayment of the loan, the article is under the custody of the borrower. If the debtor fails to refund the loan, the creditor will auction the article, bond, and adjust the outstanding loan from the sale proceeds. கடன் பெறுநர் அவசர நிதி தேவைக்காக தனக்கு சொந்தமான பொருளை கடன் வழங்குனரிடம் அடகு வைத்து கடன் பெறுகிறார். ஒருத்தர் தனக்கு சொந்தமான பொருளை அடகு வைத்து ஒருத்தர்கிட்டேருந்து கடன் பெறுகிறார். அவசர தேவைக்காக இந்த மாதிரி பெறுகிறார். கடனை திருப்பி செலுத்தும் வரைக்கும் அடகு வைக்கப்பட்ட பொருள் கடனாளர்கிட்டேயே இருக்கும். கடனாளி கடனை திருப்பி அடைக்க தவறிட்டார்னா கடனாளர் தகுந்த அறிவிப்பு கொடுத்து இந்த அடகு வைத்த பொருளை ஏலத்தில் விட்டுருவார். ஏலத்தில் பெற்ற தொகையை கடனுக்கும் வட்டிக்கும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி தொகை இருந்துச்சுன்னா அதை கடனாளிகிட்ட கொடுத்துருவார். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைப்போத்திகேஷன், பந்தக கடன், அசையும் சொத்துக்கள் மீதான கடன், ஹைப்போத்திகேஷன். This is loan taken by depositing the document of title to the property with the banker. Of course, the physical possession of asset property is with the borrower. If the borrower fails to repay the loan amount, the article hypothecated will be sold. The article hypothecated will be sold in action by the banker concerned. Business people hypothecate goods or equipment to get this type of loan. It is a loan taken on the security of movable asset. பந்தக கடன், அசையும் சொத்துக்கள் மீதான கடன். பந்தக கடன்கிறது அசையும் சொத்துக்களோட மூல ஆவணங்களை கடனாளர்கிட்ட அடகு வைத்து பெறக்கூடிய ஒரு கடன். அடகு கடனில் சொத்தின் உடைமை அடகு வைக்கப்படுது. ஆனால் பந்தக கடனில் அசையும் சொத்தின் மூல ஆவணங்கள் அடகு வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் பந்தக கடனில் அசையும் சொத்துக்களினுடைய மூல ஆவணங்கள் அடகு வைக்கப்படுகிறது. சொத்தின் உடைமை கடனாளிகிட்ட இருக்கிறதுனால அதனை அவர் பயன்படுத்தலாம், அதுக்கு எதுவும் தடை கிடையாது. பொருளோட உரிமை கடனாளர்கிட்ட இருந்தாலும் பொருளை பயன்படுத்துவதற்கு கடனாளிக்கு அனுமதி உண்டு. கடனாளி கடனை அடைக்க தவறிட்டார்னா கடனாளர் தகுந்த முன்னறிவிப்பு கொடுத்து அடகு வைத்த பொருளை ஏலம் விட்டு கடன் மற்றும் வட்டி தொகையை வசூலிச்சுக்குவார். வழக்கமாக வாகனங்கள், சரக்குகள், எந்திரங்கள் போன்ற அசையும் சொத்துக்கள் ஈடாக வைத்து பந்தக கடன் தரப்படுகிறது. The next one is mortgage, அடமானம். Mortgage. Mortgage is a type of loan taken from the bank by lodging with the banker title deeds of immovable assets. Title deeds of immovable assets like land and buildings. Business people raise loans by depositing the title deeds of the properties with the bank. அசையா சொத்தை ஈடாக வைத்து
நிதி திரட்டும் முறைக்கு அடமானம்னு பேர். அசையா சொத்தை ஈடா வைத்து நிதி திரட்டும் முறைக்கு அடமானம்னு பேர். நிலம், கட்டடம் போன்ற அசையா சொத்து உரிமை ஆவணங்களை கடனாளற்ற பிணையாக கொடுத்து கடன் பெறுவார். கடன் தொகை முழுவதையும் திருப்பி அடைத்த பிறகு பிணைய ஆவணங்கள் கடனாளிக்கு திரும்ப கிடைக்கும். லோன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த செக்யூரிட்டிஸ். Next short-term finance source is loans against securities. பிணைய கடன்கள். Banks accept various types of securities like fixed deposit receipt, book debts, insurance policies, supply bills, shares, debentures, bonds of company, document of title to goods, railway receipt, bill of lading, trust receipt, warehouse keepers receipt, book debts and so on, and provides loan on the basis of aforesaid securities. நிலை வைப்பு ரசீது, ஏட்டுக்கடன், காப்பீட்டு திட்ட ஆவணம், அளிப்பு ரசீது, பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள், நிறும முறிகள் பாண்ட்ஸ், சரக்குரிமை ஆவணங்கள், ரயில் ரசீது, கப்பல் தலைவர் ரசீது, பொறுப்பாண்மையர் ரசீது, பண்டக ரசீது போன்ற சரக்குரிமை ஆவணங்களை கடனாளிகிட்டேருந்து பிணையமாக வாங்கிக்கிட்டு அவருக்கு வழங்கப்படும் கடனுக்கு பேர் தான் பிணைய கடன். Then the next source, short-term source of credit is clean loan. தூய கடன், பிணையற்ற கடன். Banks provide clean loan to certain customers of outstanding creditworthiness on the basis of their character, capacity and capability. It simply grants loan without any physical security. In other words, clean loan is a loan given without any security or with personal security. தூய கடன் அல்லது பிணையமற்ற கடன்கிறது எந்த பிணையங்களையும் ஈடாக பெறாமல் கடன் பெறுநரோட குணநலன்கள் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய திறன் இதை அடிப்படையாக கொண்டு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடனாகும். Then the next one is commercial paper. வணிகத்தாள். Commercial paper is an unsecured money market instrument in the form of a promissory note. Corporates, primary dealers, and all India financial institutions are eligible to issue commercial paper. It was introduced in India in the year 1990 under Section 45W of the Reserve Bank of India Act. It is issued by a firm to raise funds for a short-term period. It can be issued for maturities between a minimum of 7 days and a maximum up to 1 year from the date of issue. வணிகத்தாள். வணிகத்தாள்ங்கிறது வாக்குறுதி தாளினுடைய வடிவத்தில் ப்ராமிசரி நோட்டு மாதிரி எந்த பிணையமும் இல்லாமல் நிறுவனங்களால் பணச்சந்தையில் வெளியிடப்படும் ஒரு ஆவணம்தான் வணிகத்தாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கூட்டுப்பங்கு நிறுவனங்கள், கம்பெனி, கார்ப்பரேட்ஸ், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பதிவு பெற்ற முதன்மை முகவர்கள் மற்றும் அனைத்திந்திய நிதி நிறுவனங்கள் ஆகியவை வணிகத்தாளை வெளியிடலாம். இந்த வகை வணிகத்தாள் முதல்ல 1990ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் இதை வெளியிடுது, அனுமதிக்குது. இது ஒரு குறுகிய கால நிதி திரட்டும் ஆவணம். குறைந்தபட்சம் 7 நாள்லேருந்து அதிகபட்சம் 365 நாள் முதிர்வு பெறுமாறு இந்த வணிகத்தாள் கமர்ஷியல் பேப்பரை வெளியிடலாம். Then the next item is hire purchase finance. Hire purchase finance, வாடகை கொள்முதல் நிதி.
Small scale firms can acquire industrial machinery, office equipment, vehicles, etc. without making full payment through hire purchases. With the help of assets required through hire purchase, they can produce and sell. From the earnings, payments can easily be made in installments. Ultimately, the ownership of assets can be acquired. Now, several agencies like National Small Industries Corporation provide machinery and equipments to small-scale units on hire purchase basis. சிறு தொழிலகங்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய இயந்திரங்கள், பொறிகள், அலுவலக கருவிகள் மற்றும் வாகனங்களை வாங்குறப்ப எல்லா பணத்தையும் செலுத்தாமல் அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் முன்பணமாக செலுத்திட்டு அந்த பொருளை வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த முறைக்கு பேர் வாடகை கொள்முதல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பாக்கி செலுத்த வேண்டியதை முன்பணம் தானே செலுத்தியிருக்கோம், பாக்கி செலுத்த வேண்டிய பணத்தை தவணைகளில் நீட்டித்து செலுத்துவது. இந்த முறைக்கு வாடகை கொள்முதல் முறைங்கிறோம். அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்தை என்ன வாங்கின இயந்திரத்தை, வாகனத்தை நாம் பயன்படுத்தலாம். அதிலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்தை வச்சு தவணைகளில் கடனை அடைக்கலாம். கடைசி தவணை தொகையை செலுத்தின பிறகு அந்த பொருள் மீதான உரிமை பயனாளிக்கு மாற்றி தரப்படும். Then the last short-term source of credit is factoring. கடன் வசூல் முகமை, ஏட்டுக்கடன் முகமை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். Factoring is one of the method of raising business finance through sale or mortgage of book debts. Under this method, business can sell the accounts receivables to a finance company called factor at a discount. கடன் வசூல் முகமை அல்லது ஏட்டுக்கடன் முகமைங்கிறது ஏட்டுக்கடனை விற்று அல்லது அடகு வைத்து நிதி திரட்டக்கூடிய ஒரு முறையாகும். இந்த முறையில் கடன் விற்பனை செய்த நிறுவனம் அந்த கடனை வசூலிக்கும் பொறுப்பை ஒரு முகவருக்கு விற்றுவிடும். கடனை வசூலிக்கும் முகமை ஏட்டுக்கடன்களை தள்ளுபடியில் வாங்குது, அதன் பிறகு வசூலித்து கொடுக்கிறது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.